എന്നു പേര് മീന. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് ആളായി അത്ര ആളായിന വയസ്സ് ഈ 65 വയസ്സ് വരെ നമ്മത് കൂരലി നമ്മത് വ്യത്യാസമല്ല നമ്മത് അവല അപ്പല എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്ത ആ ചടങ്ങിൽ നമ്മ കേട്ടിരിക്കാതെ നമ്മ ഇടിമുടുകാനത്. അപ്പോൾ ഇടി മിന്നാൽ മകയോടെ കൂടിന ഇടി മുടുകാരെന്താക്കും മുടുക പേര് വന്നത്. മുന്തിനാത് മുടുകാറ്, അപ്പോൾ പിന്തിനാത് എറിലാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുന്തിനാത് മുടുകാറത് കളിന്ത് മാത്രമേ എറിലാറത് ഭാഷയ്ക്ക് പോയാവും, എറിലാറത് ചടങ്ങ് ചെയ്യാവും. അപ്പോൾ മുടുകാറത് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ആൽമരാന്ന് சொன்னால் എല്ലാവരും 10 ആൾ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആൽമര എല്ലാവർക്കും ജനങ്ങൾക്ക് വേടും. അപ്പോൾ അത് 20,000 ആൾക്കും അത് ശക്തിയായി ആൽമര തീർക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ബുദ്ധി ഉള്ളവരും ഇരിക്കും, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരും ഇരിക്കും. അപ്പോൾ എമ്മ കല്ല് പൊട്ടി പുറാന്ത് മണ്ണ് ഇതേ തട്ടി നിന്താത് എമ്മ മുടുക മക്ക. അപ്പോൾ ആ എമ്മത് കാര്യ മുടുകാറത് കാര്യ കളിന്തത്തെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಣಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಂಬಾಕೆ ನಿಲ್ಲೋ ಮುನ್ನೋಟುಳ್ಳದು ಮುಡುಗ ಇಡಿ ಮುಡುಗ. நான் வந்து இங்கத்த அட்டப்பாடி ஆதிவாசி 3 விபாகம் இருக்குது. இருளா, முடுகா, குறும்பா. அதில் இருளா விபாகத்தில் பட்ட ஒரு ஆள் நான். அப்போது நாங்கள் வந்து சாதாரண எங்களோட கல்ச்சரு இல்லைன்னா இந்த ஆட்டம் பாட்டம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக அது ஒரு நம்ம பொதுவாக சொன்ன ஒரு டிக்ஷனரி வாக்குன்னே நம்ம சொல்லலாம். நமக்கு எது தேவையோ, எந்த டைம் எந்த வாக்கு தேவையோ, எது எப்போ தேவையோ அந்த தேவைக்கு மட்டும் அதுலேருந்து நம்ம ஒரு வேர்ட் ஆகட்டும் இல்லைன்னா ஒரு அதோட அர்த்தமாகட்டும் அதை நம்ம எடுத்து நம்ம லைஃப்பில் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இதான் இந்த கலைகள் எங்களை பொறுத்தளவுக்கு. எதுக்குன்னா எங்களோட பரப்பு முதல் இறப்பு வரை, அதாவது வாழ்க்கையோட எல்லா டைம்லேயும் எங்களோட இந்த கலை அது எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது. அது எங்களை வழிநடத்தம் செய்யுது. காரணம் எங்களோட வாழ்க்கையோட முறை அதில் ஒத்து போகுது. ஒத்தல்ல ஒன்றுக்கு ஒன்று பிணைஞ்சாதான் போகுது. அது இல்லாமல் நாங்கள் இல்லாமல் எங்களோட கலையோ இல்லை எங்களோட பாஷையோ இல்லை. எங்களோட இறப்புன்னா நம்ம கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் கூட இருந்து இத்தனை காலமாக ஒன்றில் ஒன்றா இருந்து சிரித்து வளர்ந்து பெரிய ஆளாகி அதை அந்த ஒரு ஆள் நம்மளை விட்டு போகும்போது அந்த ஆளை நாம் சும்மா விட முடியாது. அது நாங்கள் அந்த ஆள் கொடுக்க வேண்டிய எங்கள் ஜாதி வழக்கத்தில் இல்லைன்னா எங்களோட இருளா சமுதாயத்தில் ஒரு முறைன்னு இருக்குது. இல்லைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு நியமங்கள் இருக்குது. அந்த வழிமுறையை செஞ்சு தான் நாங்கள் செய்வோம். அந்த சமய டைமில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டம் பாட்டம் இருக்கும். அந்த டைம் என்ன சிச்சுவேஷன், அதாவது அந்த இறப்புங்கும் போது நமக்கு தெரியும். ஒரு சோகமாக இருக்கும், எல்லார் மனசில் சங்கடம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கலாம். அப்போ அதுக்கு தக்கன மாதிரி பாட்டுகளும் அதே மாதிரி மியூசிக் ஆகட்டும் அந்த ஆட்டம் ஆகட்டும் அது ஒரு செக்ஷனாக ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ அதில் நாங்கள் அட்டப்பாடியில் இருக்கிற ஒரு 200 பக்கம் ஊர்கள் இருக்குது. அந்த ஊரில் இப்போ கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த விசேஷப்பட்ட நாளைக்கு சந்தோஷமான பாட்டு நம்ம இப்போ எத்தனையோ பார்ப்போம் சினிமாவிலெல்லாம். சங்கடம் வந்தாலும் சந்தோஷம் வந்தாலும் இல்லைன்னா இதுக்கு இடையில இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் நம்ம எப்படி செய்கிறோமோ அதே மாதிரி சந்தோஷங்கிற ஒரு சமயம் வரும்போது நாங்கள் அதுக்கு தக்கன மாதிரி பாட்டு இருக்கும், இல்லைன்னா டான்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி மியூசிக் இருக்கும். அப்போ அது அந்த டைமில் இசைக்கப்படும். அது அந்த மாதிரி ஆட்டம் பாட்டம் போச்சு. ஆட்டம் பாட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம நினைக்க மாதிரி ஒரு ஆள் 2 பேர் ஆடுறதோ பாடுறதல்ல. அது ஒரு ஊரில் 10 பேராக இருக்கலாம், இல்லை 20, 30, 40, 50 அதில் ஒரு எண்ணிக்கைன்னு சொல்லி நம்ம இத்தனை தான் வேணும், இத்தனை பேர் தான் ஆடணும், இத்தனை பேர் தான் பாடணுங்கிற ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் எங்கள் சமுதாயத்தில் இல்லை. அது 100 ஆனாலும் சரி, இனி 500 பேரானாலும் சரி, ஒன்றா நாங்கள் சந்தோஷமாக இந்த 3 செக்ஷன்லேயும் ஆடி பாடி அதை மகிழ்ந்து அதை நாங்கள் கொண்டு நடத்துகிறோம். പൊതുവെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള സംസ്കാരവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
അത് അട്ടപ്പാടിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന് എങ്ങനെ ആണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടും പിന്നെ മറ്റുള്ള സംസ്കാര തനിമയും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഭാഷ പൊതുവെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നാണ്. കുട്ടികളോട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാഷ അവർ മറക്കാതെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് അവർക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മരത്തിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൻ്റെ പേരോ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെ ആരാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ വന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല പഴയ ആൾക്കാരും ഇതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ട് അത് മറ്റുള്ള വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ കൂടി കൈപിടിച്ച് അവരുടെ പാതയിൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പഴയ സംസ്കാരവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കലികാല ಬಂದು ಬೇಸು ಮನಸ್ಸೆ ತಿಂದು നടക്ക കേല ಬಂದು ಬೇಸು ಸಿರುತು ಪೇಸಿ நடந்த ಕೇಲ சிறகெடுத்து பறந்து பேசு சின்ன புள்ளேந்து பார்க்காதே மேனங்கெடுக்க கேல வந்து நிற்குது நமுத்து முன்னுக்கு வாயை துணிக்க மூடிக்கட்டி ஊமை கணக்கே நடக்க கேலை நீட்டி குக்கி இருக்குது நிற்காதே பாடுக குயில்களை பார்த்தா வெடிவெத்து கொல்லுக கேல வெடியெடுத்து நிற்குது வேட்டையாடி நடந்த கேல வேட்டி கட்டி எங்கோ பேசு நோவு நொள்ளி இல்லாத கேல நொந்து நூலாய் பேசு மண்ணுதி பாடுபட்டு வெள்ளமே வெளுத்த கேல போய் மறைந்தது இப்போ മണ്ണുക്കേ കേലതിക്കാക്കെ യോശിക്ക കേല വന്ന് ചേർന്നത്. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടാണ് കവിത എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനമ്മയുടെ വേർപാടാണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് MRSൽ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുമൂലം ഒരുപാട് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ വേദനയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ കവിത എഴുത്ത് തുടരുന്നത്. 2019 എൻ്റെ ആദ്യ സമാഹാരമായ പച്ചമരത്തണൽ കത്തിയെരിയുമ്പോൾ എന്ന സമാഹാരത്തിന് മധുസ്മൃതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 2024 മല്ലീസ് പറമുടി എന്ന സമാഹാരത്തിന് PKG സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ കലികാലം വന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി വിറക് ശേഖരിച്ച് തേനെടുത്ത് കിഴങ്ങ് കുഴിച്ചെടുത്ത് കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് കറി വെച്ച് തിന്ന് പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. വേട്ടയാടി നടന്ന കാല വേട്ടികെട്ടി ഏങ്കോ പേസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബലാസംഘങ്ങളും മറ്റും പല പെൺകുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നും പോലും നോക്കാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലെ നൊമ്പരം കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ കവിത. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ പുറത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് നമ്മളെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടി അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ ചൂഷണത്തെയും പറ്റിയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു சாமை சோறும் வாண்ட மாட்டேன் வரங்கந்தோறும் வாண்ட மாட்டேன் குளிருண்ட போதும் மாட்டேன் ஏ மாமியாளே குளிருண்ட போதும் மாட்டேன் கம்பந்தோறு வேணும் சோள சோறு வேணும் ಅಷ್ಟು 6 ಮಾಸ ಕೊಡುವಲ್ಲಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಕೋಡಗಾಲ ಏನಾದ್ರು ರಾಗಿ 6 മാസ പാട് റായി. ഈ 6 മാസ ഇത് എടുത്തതും ചോള പാണ്ടി വറക് പിച്ചാമ ഈശ്വരൻ തേങ്ങ പൂറ അക്കടെ 6 മാസം അക്കടെ അപ്പം കൊള്ളു കട്ടപ്പയിര് ഇതുകളെല്ലാം കാർത്തിക മാർഗഴി മാസക്ക് തണുപ്പ് മാസ നല്ല വറക്കും. അത്
6 மேய்ச்சல் குறைவில்லாமல் 6 மேய்ச்சல் குறைவில்லாம் போட்டாக்கு அட்டைப்பாடி விளைந்தது. இப்போ ஒரு மணிக்கு விவசாயம் எங்களை நவனிதான் அட்டைப்பாடி எத்தனை கடலைக்காய் எத்தனை பருத்தி மூட்டு தமிழ்நாடு ஒரு மணிக்கு இப்போ விவசாயம் செய்யலாம். ഈ മണ്ണ് ചമ്പർത്തത് കോമാളി മൂപ്പനാ പണ്ട് കാലത്ത് കോമാളി മൂപ്പ. അപ്പം അവനക്ക് 3 മകനാർ. അപ്പം അതിൽ ഞാനൊരു പേരനത്ത് പേരക്കുട്ടി. എത്തപ്പനും അമ്മളും ചത്തത് എനിക്ക് தெரியாം. ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டாக்கு வளர்ந்தாது. பசுவாய் அதிகாரிது கூலி வேலை செய்து கவுக்காலிஸ்டத்து ராவுத்து கூலி வேலை செய்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு செத்து மொத்தம் நான். அப்போதே நான் சொந்தமாகி விவசாயிக்கு தொடங்கினது. தொடங்கி ராகி சோளம் சாமை வேணுங்க அதெல்லாம் விளைத்து ഇതിറന്ന് വളമാരി ഊർക്കാക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുഴിക്കാട്ടി നാനും 8 കൂരക്കരിയും அப்பையும் பிழைத்த பிழைப்பு ஒரு 1/4 பங்கு பிழைத்தேன். அப்போ அதுக்குள்ள கூரைக்கறி போயிட்டா அது இருந்து இக்கಡೆ அவன் இருக்க கொலையாக்கும் இதெல்லாம் சம்பர்த்தான். அகிலிக்கு எழுத்தாப்பீஸ் வந்தது. கோமாளி மூப்ப சின்ன மக ஜெடியன்ட்டு 2 ஏக்கரை வாங்கினேன். வாங்கிட்டாக்கு இப்போ இருக்கட நல்ல வெள்ளை நெல் போட்டு விளைச்சேன். பிறகு நெல்லை விடுத்து கரும்பு போட்டேன். கரும்பு போட்டு கேரள சர்க்காருக்கெல்லாமே வந்து பார்த்தாரு. எல்லாருக்கும் கொடுத்தேன். 10-12 ஆள் வேலை. ആ കാലത്ത് ഒരു കൗണ്ടൻറ്റി 12 பேருக்கு 3 பேர் ஓட்டுறவனுக்கு முதல் கஞ்சி கிடைக்கும். அது ஏன்னா கஞ்சி சோள கஞ்சி 12 பேருக்கு 3 பேர் ஓடிச்சுன்னா 20 பேருக்கு கொடுக்கும். அக்கவுண்டானே டப்பாரி பிள்ளைன்னு சொல்லி சைடுக்கே டப்பி மடிக்க குக்கை வைத்து கஞ்சி ஊட்டி நான் கொடுத்தே வாங்கி. அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாக்கு முதல் உண்டாக்கி வேணுங்கதெல்லாம் ராகி சோளம் சாமைக கண்டமான வெள்ளமே பண்ணி ஆனைக்கும் கொடுத்தேன். ஆனைக்கு வாரி எனக்கு வாரி. இந்த நாளும் அதாக்கு கேரள சர்க்காரு என்னை பற்றி அவருக்கு இது உண்மைஞ்சாண்டி சர்க்கார் இருக்கும் போதாக்கு எனக்கு அவார்டு தந்தாங்க. எனக்கு കേരള സർക്കാർ വല്ല അവാർഡുണ്ട്. 1 ലക്ഷം പണം സ്വർണം എല്ലാം കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് നിനക്ക് സർക്കാർ അനുമതിയുണ്ട്. നാളേക്ക് അകിളി ബാങ്ക് പിന്നിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിക്ക് നീ വരണം. അപ്പം അവർ കൊടിയേറ്റണം. നീ തന്നെ കൊടിയേറ്റണം. അപ്പം പോനെ பள்ளிக்கூட பிள்ளைங்க பூரா எப்போ வர மூப்ப விவசாயி மூப்பாந்து பார்த்துருக்கேன். போனே தூக்கி எடுத்துன்னு போயினார். ஜர பொடி பிள்ளைங்க போய் நிற்க வைத்து தூக்கி எடுத்துன்னு போய் வைத்தார். அப்போ கொடுத்தவரே கட்டி கொடுத்து ரேஜனாக்கு பொன்னாணி போட்டாது. அப்போ அது விவசாயி சொல்லிட்டா நீ போட்டுக்கோங்க. அப்போ பொன்னாணி போட்டு அதிலிருந்து 3 மணிக்கு வண்டி வரகு எனக்கு பஸ்ஸு கண்ணூர் போகணும். சரி யாரை போகேன். போய் அக்கு 1 லட்சம் அரை பவுனுக்கு வரேன்னா வண்டி கூலிக்கு எல்லாம் பணம் தந்தார். அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்துட்டு முண்டூர் காலேஜ் அச்சலச்ச மகனே விட்ட போய் குறிச்சே பார்த்து வந்து எத்தனி அண்ணா குழந்த நாடு அட்டைப்பாடி 6 பண்ணைக்காரன் ஏதே பாரு ஆனை தஞ்சி மயில்
இச்சாச்சுன்னா கிருச்சிக்காரர் எச்சா மீண்டும் பறிக்கலாம். ஆனே தஞ்சி இப்போ மயில் நானும் மயில் செஞ்சால் திங்காதது என்னது வருமோ வந்து போகாது எத்தனை அச்சா அட்டப்பாடி கிழிச்சி എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 13 വർഷം പൂർത്തിയായി. അട്ടപ്പാടിയിൽ മാരത്തോണിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹയർ ഓഫീസർമാർക്ക് ഞാനൊരു അഭിമാനമായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമതും എനിക്ക് ഗോൾഡായിരുന്നു. ഫസ്റ്റും ഗോൾഡ്, രണ്ടാമതും ഗോൾഡ്. പിന്നെ അങ്ങനെയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്പോർട്സുമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതും സ്പോർട്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതും. എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ മുന്നോടിയായിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്പോർട്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഗോൾഡ് മെഡൽ മേടിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം സ്പോർട്സ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. വെറുതെ എല്ലാവരും ഓടുമ്പോൾ നമ്മളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഓടി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പിന്നെ വിന്നറായി എന്നുള്ളതിൽ പിന്നെ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5000, 400 മീറ്റർ, 800 മീറ്റർ, 1500 മീറ്ററിലാണ് ഓടിയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ 5000 മീറ്റർ ഓടി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മാരത്തോൺ, അതായത് 21 കിലോമീറ്റർ ഹാഫ് മിനി മാരത്തോൺ എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഗോൾഡ് മേടിക്കാൻ കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ ഈ മാരത്തോൺ ക്രോസ് കൺട്രിയിലാണ് ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒറീസയിലും ഹരിയാനയിലും എനിക്ക് ഗോൾഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു. 1.5 മാസം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് തരും തിരുവനന്തപുരത്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒഴിവ് ദിവസവും ലീവുള്ള ദിവസവും പിന്നെ ഫീൽഡിൽ അവിടെ നൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദിവസവും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യും, ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ. ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ സ്പോർട്സുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിനും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഹോട്ടലിലാണ് വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമിനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രൈബ്സ് പണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമിന വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഫുഡൊന്നും പറയാൻ അതിലൊന്നുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചാമ, കോറ, രാഗി, മക്കാച്ചോളം, പിന്നെ അതുപോലെ തൊമര, കപ്പ, ചേമ്പ്, ചേന, കാച്ചിൽ, ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്തിട്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാമിന വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത് ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓടാനോ പിന്നെ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ST മുടുക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ 3 വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഇരുള, മുടുക, കുറുമ്പ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ മുടുക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയാണ്. മുടുകാസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കും, കമ്പൊക്കെ കൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈറ്റ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ പോലെ ഈറ്റ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ കിടത്തും. എന്നിട്ട് അതിൽ മൊത്തം സാരി ആട്ടോ ആ ബോഡീനെ ചുറ്റിലും സാരിയും കൊണ്ട് മറവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ, കാരണം ഈ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പം പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ മരിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകണം എന്നുള്ളൊരു കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായാലും നൃത്തം, ചുറ്റിലും ആദിവാസി കളി പറഞ്ഞൊരു നൃത്തമുണ്ട്. അവരെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുറ്റിലും കൈകൊട്ടി കളിക്കും. ഇനി ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇനി അതൊന്നും സംഭവമേ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇനി ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ട്രൈബൽ ST എന്നുള്ളൊരു പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ കൾച്ചറുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇനി സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.
ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ തലമുറ ഇപ്പം ഈ തലമുറയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമേ ഇല്ല. ഈ പറഞ്ഞ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇനി വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ പേര് തന്നെ ട്രൈബാണോ എസ് ടി ആണെന്ന് പേര് പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ആ ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അത് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ട്രൈബ് ഉള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അട്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറയുക, ഈ അട്ടപ്പാടി ഉള്ളത് ജനിച്ചു വളർന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളില്ല. ചുറ്റിലും നമ്മൾ മരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള തണുപ്പും ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചൂട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിവിടെ ഫുള്ളും അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാരുള്ള വായു ശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അതായത് പുക മാലിന്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു അസുഖമില്ല. നമുക്കിവിടെ വെറും നല്ലൊരു ഇതാണ്. അതിൽ എനിക്ക് ഈ അട്ടപ്പാടിയോടുള്ളൊരു எங்களை பொறுத்தளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வந்தது எங்களுக்கு அது பெருமையாக இருக்குது. இந்த கலைகளையும் இந்த ஆட்டம் பாட்டத்தையும் எங்கள் உசுர் உள்ளவரை எங்கள் தலைமுறை இன்னும் எத்தனை காலம் இருக்குதோ இருந்தாலும் இருக்கணும். அது வரைக்கும் எங்கள் ஆட்டம் பாட்டும் எங்கள் கலையும் எங்கள் கூடவே இருக்கும். அதில் மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை. എൻ്റെ ഭാഷയും എൻ്റെ സംസ്കാരവും ഈ ആചാരങ്ങളും മറ്റും എൻ്റെ ഭാഷയെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് ഗോത്രഭാഷ കവിതകൾ. അതിലൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഒരു ആദിവാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു.